Dear students, welcome. We will discuss exercise 1.1 question. Rational numbers, rational number chapter. Exercise 1.1 question. The question first, evaluate using appropriate property. Aniyojamaya property use the value. Question is negative 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. This is the term. This is the first term. This is the second term. This is the third term. Okay, so this first term and third term common number is 3 by 5. Here 3 by 5 and here 3 by 5. So you will step 3 by 5 is common. Or first term and second term first term is negative 2 by 3 into 3 by 5. Third term negative 3 by 5 into 1 by 6. Second term is 5 by 2. If you have the first term and third term, you will have common 3 by 5 here, 3 by 5. This 3 by 5 so 3 by 5 into. If you take 3 by 5 outside, what is remaining here? Minus 2 by 3. You 3 by 5 is negative minus 1 by 6. Plus 5 by 2. Here you will bracket. Bracket is denominator 3. Denominator 6 we multiply 2. We multiply 2. So, step 3 by 5 into negative 4 by 6 minus 1 by 6. Here 3 denominator 6 3 6 2 multiply numerator 2 multiply negative 2 into negative. Negative 2 into 2, negative 4, next 1 by 6, plus 5 by 2. Now, negative 4 by 6, negative 1 by 6. What is negative 4 by 6 and negative 1 by 6? Negative 5 by 6. Negative 5 by 6 plus 5 by 2. This negative 5 cut it. Negative 3 6 2 times. Negative 1 by 2 plus 5 by 2. Negative 1 by 2 plus 5 by 2. Common denominator is 2. So 2 negative 1 plus 5. That is 4 by 2. What is 4 by 2? 4 by 2 is 2. So what is the answer? 2. So here we use property use. Here we use property use. Property use common item. Now this step in the step 3 by 5 into negative 2 by 3. 3 by 5 into negative 1 by 6. That is distribution of multiplication over subtraction. That's the method we will do. Okay? Hope it's clear. Next problem. Next question. 2 by 5 into negative 3 by 7 minus 1 by 6 into 3 by 2 plus 1 by 14 into 2 by 5. Here is common. 2 by 5 into 2 by 5. So, we have term. First term, second term, third term. So, we will do first term, last term. First term, last term, 2 by 5 common item. 2 by 5 porthaldi. Baaki negative 3 by 7 and 1 by 14. Here last minus 1 by 6 into 3 by 2. 3 6 2 times 4. 2 into 2 4. That is 1 by 4. Here 1 by 4. So 2 by 5 into negative 3 by 7 plus 1 by 14 minus 1 by 4. Here the property use distribution of multiplication over addition. Multiplication distribution over addition. So, next step. Bracket we will see. Here 7 is 14. This 7 and 14 we multiply 2 multiply. So, negative 3 into 2, negative 6. 7 into 2, 14 plus 1 by 14. This bracket we will see. Common denominator is 14. That is negative 6 and 1 add here. Negative 5. So, it becomes 2 by 5 into negative 5 by 14 minus 1 by 4. 5 and 5 cancel. 2 14 times 7 times. Minus 1 by 7 minus 1 by 4. This is cross multiplication method. 1 into 4, negative 4. 1 into 7, negative 7. 4 into 7, 28. That is negative 4, negative 7, negative 11 by 28. Speed of the video post clear. Okay? Next question. Next, write the additive inverse of the following. In the additive inverse, just change the sign. Additive inverse of a by b is equal to negative a by b.
അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് a by b ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് a by b ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2/8 വാട്ട് ഈസ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 2/8 മൈനസ് 2/8 സൈൻ മാറ്റിയാൽ മതി അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് 5/9 അതിന് എന്ത് വരും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് 5/9 നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് 6/-5 ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് 6/-5 രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ആക്ച്വലി അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 6/-5 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 6/5 എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് കാരണം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറി അപ്പോൾ 6/5 ഇപ്പൊ എന്താ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് 6/5 ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് 6/5 നെക്സ്റ്റ് 2/-9 ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് 19/-6 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നാലും മൊത്തം വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് 19/6 സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ഇത് 7th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരിഫൈ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് x equal to x നമുക്കറിയാം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഒരുമിച്ച് വന്നതായി മാറും പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം 4x equal to 11/15 അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് given x equal to 11/15 then next additive inverse of x എന്താണ് additive inverse of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ additive inverse of a എന്താ നെഗറ്റീവ് so obviously additive inverse of x what is additive inverse of x നെഗറ്റീവ് x എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരിക നെഗറ്റീവ് 11/15 ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് additive inverse of നെഗറ്റീവ് x ആണ് കാണേണ്ടത് therefore additive inverse of നെഗറ്റീവ് എക്സിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഏതൊക്കെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 11/15 11/15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് തന്നെയാണ് therefore നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് equal to എക്സ് ഇനി ഇതിലുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എക്സ് equal to നെഗറ്റീവ് 13/17 അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം additive inverse of x that is negative x equal to ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും 13/17 വീണ്ടും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് 13/17 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് x equal to x ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് ആദ്യം additive inverse of x എന്ന് എഴുതുക additive inverse of എന്തിന്റെ additive inverse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് സോ additive inverse of x equal to negative x that is negative 11/15 ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് എക്സിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് അതാണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 11/15 ഇതുവരെ നമുക്ക് 11/15 സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് equal to എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് a/b നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 കിട്ടാം നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി a/b നെ b/a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ബിയും ക്യാൻസൽ ആവും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ 1 കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 13 അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 13 നമുക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് 1/-13 എഴുതണമെന്നാണ് വേണ്ട നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ മുകളിൽ തന്നെ ഇട്ടോളൂ നെഗറ്റീവ് 1/13 നെഗറ്റീവ് 13/19 നെഗറ്റീവിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട 19/13 അടുത്ത് 1/5 വാട്ട് ഇസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് 1/5 ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തിരിച്ചു മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ 5/1 വാട്ട് ഇസ് 5/1 5 ഇനി നെഗറ്റീവ് 5/8 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 3/7 റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് 8/5 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 7/3 റെസിപ്രോക്കൽ മാറ്റിയാൽ മതി അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 2/5 ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എഴുതിയാൽ മതി നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് 1നെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട 1/1 ഈസ് 1 തന്നെയാണ് 2/5 എന്തായിരിക്കും 5/2 നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് 1 നോക്കണ്ട 2/5 റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് 5/2 അടുത്ത നെഗറ്റീവ് 1 റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് 1/1 വാട്ട് ഇസ് നെഗറ്റീവ് 1/1 നെഗറ്റീവ് 1 തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു രണ്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ സെയിം ആണ് ഏതാണ് 1ഉം നെഗറ്റീവ് 1ന്റെ റെസിപ്രോക്കലും 1 തന്നെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് 1ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് 1 തന്നെയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 6th question multiply 6/13 by the reciprocal of negative 7/16 negative 7/16 ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്താണ് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നെഗറ്റീവ് 7/16 റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക 16/7 നെഗറ്റീവ് അവിടെ തന്നെ നോട്ടെ നെഗറ്റീവ് 16/7 അപ്പോൾ 6/13 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 6/7 കോമൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ സാധാരണ പോലെ തന്നെ
ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 6 into 16 96, 13 into 17 sorry 13 into 7 91. So what's the answer? Negative 96/91. Look at the next question. Tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3. അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? A into B into C equal to A into B into C. ഇത് ഏതാ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയാൽ മതി. ഏതായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി? അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഇട്ടോടെ വരിക. അടുത്തത് ഈസ് 8/9 ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ. ഈ നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണോ 8/9? ആ നമ്പർ എത്രയാണ്? -1 1/8. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇതിപ്പോ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക. 1 into 8 8 8 plus 1 9. So it is actually -9/8. -9/8 ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് വരിക? What is the reciprocal of multiplicative inverse of -9/8? -8/9 അല്ലേ? സോ ഈസ് 8/9. ഇവിടെ 8/9 മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ അല്ലേ? സോ എന്താ വരില്ല, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല, നോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ.